So let's start. So previously we have seen that theory portion in which we have seen that which task we are doing in the analysis phase. So ultimately we are building symbol table in the analysis phase. Then we are performing location counter processing in which we are updating our location counters values. We are isolating the labels, mnemonic opcodes and operand fields. So that type of task we are doing in the analysis phase. So now let's move further. Task performed by synthesis phase. Now what we are doing in synthesis phase? So basically we are obtaining machine code or machine opcodes through lookup into the mnemonic table. That means જે આપણું mnemonic opcode tables છે એમાં આપણે lookup process કરીને એના મશીનના જે opcodes છે જેમ કે move r માટે છે 04 એ રીતે તો એને શું કરીએ છીએ obtain કરીએ છીએ. After that obtaining the address of memory operand from the symbol table. That means એનાલિસિસ ફેઝ વખતે આપણે જે સિમ્બોલ અને એની સામે જે એડ્રેસીસ સ્ટોર કરાયા છે તે એડ્રેસીસને ફેચ કરીએ છીએ એટ ધ ટાઈમ ઓફ સિન્થેસિસ ફેઝ. The addresses and the symbols which we have stored in symbol table at the time of analysis, that we are fetching in the synthesis phase. After that and synthesize the machine instruction. That means કે આપણે જે એક્ઝામ્પલમાં આ જે એક્ઝામ્પલ હતું આપણી જોડે એમાં આપણે આ રીતે ટેબલ ઓફ ઇનકમ્પ્લીટ ઇન્સ્ટ્રક્શન વાળું ટેબલ બનાવેલું. પછી એમાંથી બેક પેચિંગ કરીને અહીંયા આપણા જે ઓરિજિનલ અહીંયા જે મશીન કન્વર્ઝન કર્યું કે મશીન કોડમાં જે કન્વર્ઝન કર્યું દેટ ઇઝ નોન એઝ સિન્થેસિસ મશીન ઇન્સ્ટ્રક્શન. કે સૌથી પહેલાં તો ડેટાને આ રીતે આપણે સિમ્બોલ ટેબલની અંદર પછી લિટરલ ટેબલની અંદર આ રીતે સ્ટોર કરી દીધા એનાલિસિસ ફેઝ વખતે. પછી શું કર્યું? વી હેવ ડન ધ પ્રોસેસ ઓફ બેક પેચિંગ. In that we are using the addresses that we have stored into all these tables, and after that we are updating our this original data. So that is known as synthesizing process. તો મેબી એક્ઝામમાં થિયરીમાં પૂછાઈ શકે છે that explain the phases of assembler. Into that you have to write, you have to first of all draw this type of structure. After that આ રીતે એનાલિસિસ ફેઝમાં તમે કયા કયા ટાસ્ક પરફોર્મ કરો છો પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ લખવાનું એન્ડ વિચ ટાસ્ક પરફોર્મ ઇન યોર સિન્થેસિસ ફેઝ. તો એ બી પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ લખવાનું. મેઇન પોઈન્ટ્સ લખી નાખશો દેન ઇટ્સ ઓકે. Okay. Now we are having a single pass assembler and two pass assembler. Single pass assembler માં જે તમારો પ્રોગ્રામ છે that will scan only once. The whole program will be scanned only once. That is a single pass assembler. And in the case of two pass assembler, your program will be scanned two times. The whole program will be scanned two times. That is a two pass assembler. Now what will be the problem in the single pass assembler? So that we have to move to two pass assembler. કે ભાઈ single pass assembler માં એવી રીતે શું પ્રોબ્લેમ્સ હતી કે જેથી કરીને આપણે two pass assembler નો યુઝ કરવો પડે. So that we will see now. And a single pass assembler નું જે એક્ઝામ્પલ છે કે પ્રોસેસ કેવી રીતે થાય છે
that we have seen in the example. So two pass assembler હજુ સુધી આપણે નથી જોયેલું. We have only seen single pass assembler. So એની theory બી સાથે સાથે જોઈ લઈએ. Okay. So as I have told you that here you can see a one pass assembler requires one scan of the source program to generate the machine code. As I have told you that we will require only one scan of your source program. Okay. Now that in that case, શું કહે છે ડેનિશ? ડેનિશ શું કહે છે તું? ઇન્ટરનલના બદલે મીન્સ આપણી ઇન્ટરનલ એક્ઝામ તો આવશે જ. Unmute yourself. You can ask me. હેલો. હા બોલ. ઇન્ટરનલ ની બદલે એક્ઝામ આવે ને એ આ વખતે ઇન્ટરનલ થોડી છે, ચેપ્ટર વાઇઝ એક્ઝામ છે ને. એવું કયું સર્ક્યુલર આવ્યું તમારી જોડે? સર્ક્યુલર આવ્યું છે એવું? હા 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 મેમ. અચ્છા, ક્યારે આવ્યું સર્ક્યુલર? કાલે કે પરમ દિવસે જ આવ્યું મેમ ગ્રુપમાં. એકેડમિક કેલેન્ડર આવ્યું છે મેં જોયું છે, બટ ઇન્ટરનલની હા જગ્યાએ એમાં જ લખ્યું છે મેમ, એમાં જ લખ્યું છે. અચ્છા એમાં જ લખ્યું છે. સારું, હું જોઈ લઈશ. ચલો જે હશે તે. ઓકે, હા હું જોઈ લઈશ. હા મેં એકચ્યુઅલી મને આઈડિયા નથી, મેં આખી ફાઇલ રીડ નહીં કરેલી એટલે. સો આઈ વિલ સી. નો પ્રોબ્લેમ મેમ. પીપીટી આઈરો અપલોડ કરજો ને. હા ઓકે. Okay, so let's see the single pass assembler. Okay, so in single pass assembler, I have explained in the example also, that is the problem, that is forward reference. Means forward reference માં શું થાય છે કે variables નો use પહેલા થાય છે અને એની declaration પછી થાય છે. તો એ વખતે એ problem solve કેવી રીતે થશે? So અહીંયા લખ્યું છે કે problem of forward reference. That means what is the definition of forward reference? So when the variables are used before their definition, at that time problem of forward reference occurs. Okay, the variables નો use પહેલા થાય but એની definition તમે પછીથી આપી હોય, એ ટાઈમે forward reference નો problem occur થાય છે. Now next, તો અહીંયા એક example આપેલું છે કે અહીંયા variables આપેલા છે like 5, 4, 10. તો એ જુઓ તમે યુઝ અહીંયા ડાયરેક્ટલી કરી લીધો છે, બટ એને ડિક્લેર તમે અહીંયા કરી રહ્યા છો કે 4, તો એના માટે કોન્સ્ટન્ટ વેલ્યુ છે F4, 5 તો એમાં તમે કઈ વેલ્યુ સ્ટોર કરાય છે F5, એ રીતે. That means this is the problem of forward reference. Okay, so maybe in 1 or 2 marks what is the problem, what is forward reference, તો એ રીતે આવે તો તમારે આ રીતે એક્ઝામ્પલમાં બતાવી દેવાનું. After that, solution of forward reference problem, how we are going to solve. So we are solving this problem using back patching. I have shown you in the example also that how we are doing back patching. So now you can understand easily that what is back patching. So the solution of forward reference is back patching. Now we'll see what is back patching. So initially the operand field of an instruction containing forward references is left blank. શું કહે છે કે આપણી જોડે આ રીતે જે એક્ઝામ્પલ હતું, સપોઝ આ લિટરલ 5 છે. ઓકે, વેરિયેબલ એ માટે જોઈ લઈએ. વેરિયેબલ એ જે અહીંયા યુઝ થાય છે, ડિક્લેર એને અહીંયા કર્યું છે 21 ઉપર. ઓકે, સો શું કહે છે કે સૌથી પહેલા જ્યારે એની ઓપરાન્ડની ફિલ્ડ હોય, એટલે કે ઓપરાન્ડ ફિલ્ડ એટલે કે આ આવશે, આ આપણા મશીન ઓપકોડ્સની ફિલ્ડ છે, આ રજિસ્ટરની ફિલ્ડ છે, આ મેમરી ઓપરાન્ડ્સની ફિલ્ડ છે. તો કે એને ઇનિશિયલી શું રાખવાની? બ્લેન્ક રાખવાની. સો એક્ઝેક્ટલી વી હેવ ડન ધીસ ઇન ધ એક્ઝામ્પલ, કે જે વખતે આપણી જોડે કોઈ ડેટા નહીં હતા એ રિગાર્ડિંગ, તો એ વખતે આપણે અહીંયા શું રાખેલું? બ્લેન્ક રાખેલું. એન્ડ ધેન વી હેવ ફિલ. સો
સેમ લાઈન ત્યાં લખેલી છે કે ઓપરાન્ડ ફિલ્ડ છે જે એને ઇનિશિયલી લેફ્ટ બ્લેન્ક, ઇનિશિયલી બ્લેન્ક રાખવાની. ઓકે, આફ્ટર ધેટ we will maintain a separate table that is known as table of incomplete instructions. Okay, after that we have to maintain a new table that is table of incomplete instructions. After that, okay, now this table can be used to fill up the addresses of incomplete instructions. સેમ પ્રોસેસ આપણે બી કરેલી કે પહેલાં તો ટેબલ ક્રિએટ કર્યું, એમાં જેટલા બી સિમ્બોલ્સ અને લિટરલ્સ હતા કે જેના એડ્રેસીસ આપણી જોડે નથી એને આપણે પહેલાં એન્ટર કરાવી દીધા. ઓકે, આફ્ટર ધેટ વેન વી આર ગેટિંગ ધ એડ્રેસીસ, જેમ જેમ પ્રોસેસનું એક્ઝિક્યુશન થતું હતું એમ આપણને એના એડ્રેસીસ મળતા હતા. દેન વી હેવ કમ્પ્લીટ અવર TIE, table of incomplete instruction, જે આપણે કમ્પ્લીટ કરી નાખ્યું, ફિલ કરી નાખ્યું. So that is the thing that this table can be used to fill up the addresses in incomplete instructions. Okay, and the last line is the address of forward reference symbol is put in the blank field with the help of back patching list. That means આપણી જોડે બેક પેચિંગ લિસ્ટ કયું કહેવાય? તો લેટ્સ સી, આ જે ટેબલ છે દેટ ઇઝ અવર બેક પેચિંગ લિસ્ટ. કેવી રીતે કે જે લોકેશન કાઉન્ટર્સ છે તે આપણે બેક પેચિંગ કેવી રીતે કરતા હતા? લોકેશન કાઉન્ટર્સથી, કે અહીંયા લોકેશન કાઉન્ટર્સ છે 200, તો આપણે ફરીથી 200 પર જતા હતા અને ત્યાં જે બ્લેન્ક સ્પેસ છે ત્યાં 211 ફિલ કરતા હતા. We are filling that blank space using back patching. So that process known as back patching. Okay. So એટલા માટે જ મેં તમને એક્ઝામ્પલ પહેલા કરાવી દીધું કે જેથી કરીને તમને થિયરી ઇઝીલી અન્ડરસ્ટેન્ડ થઈ જાય. That what we are doing basically. So that is regarding single pass assembler. તો સિંગલ પાસ અસેમ્બલર પૂછાય તો શું લખવાનું કે સિંગલ પાસ અસેમ્બલરની અંદર only one scan is required. Second thing is, in single pass assembler we are having the problem of forward reference. Then define what is forward reference. So write down like we are using the variables before declaring it. So that is the problem of forward reference. Then you have to mention this example. Then mention the how we are solving the problem of forward reference. So for that, initially we are keeping the operand field as a blank. Then we are maintaining a TII, and after that we are doing back patching. So that's how we have solved the problem of forward reference. કે જે બી વેરિયેબલ્સ ને એડ્રેસ અસાઇન નથી થયા એને અસાઇન થઈ જશે. So that's all about single pass assembler. Single pass assembler આપણું અહીંયા complete થાય છે. Okay. So we have to move forward to the two pass assembler. Now in two pass assembler, this is the pass 1 process. Wait for a minute. જો you have asked me કે એની જે હતું એની જેના માટે 6 લખેલું એ લોકોએ, પછી જે જીટી હતું that is I have told you that is greater than, બરાબર? તો જો એના માટે એ ટેબલ છે તમારી જોડે અને આ AREG BREG નું ટેબલ છે. તો એરી માટે 6 છે
GT that is greater than એના માટે છે 4, LT that is less than 1, less than equal to, LE less than equal to, તો એનો ઇન્સ્ટ્રક્શન કોડ છે 2. તો આ જે ટેબલ્સ છે એમાંથી ત્યાં આવેલા ડેટા. ક્લિયર અબાઉટ એની એન્ડ એવરીથિંગ? ઓકે, નાઉ હું જોઈ લઉં કે અહીંયા okay. So basically in 2-pass assembler, here you can see the one whole example. I will start to explain you this example in the next lecture because it require કે સ્ટાર્ટિંગથી સ્ટાર્ટ કરીશ તો એન્ડ સુધીમાં થોડું ઘણું કવર થશે, બરાબર? બિકોઝ હાફ અત્યારે હાફ પછીમાં કંઈ મજા નહીં આવશે એટલા માટે. તો અત્યારે હું તમને એક્સપ્લેન કરી દઉં કે પાસ 2માં પ્રોસેસ કેવી રીતે થશે. તો પાસ 2માં કેવી રીતે થશે કે ફર્સ્ટ ટાઈમ તમારો જે પ્રોગ્રામ છે એ સ્કેન થશે ફોર ફર્સ્ટ ટાઈમ. ફર્સ્ટ ટાઈમ સ્કેન થયા પછી તમને આઉટપુટ શું મળશે? તો ધેટ આઉટપુટ ઇઝ અહીંયા જે તમને દેખાય છે તે. સિંગલ પાસમાં શું થતું હતું? વી આર ડાયરેક્ટલી ગેટિંગ ધીસ ટાઈપ ઓફ મશીન કોડ ઇન સિંગલ પાસ. આ જે મશીન કોડ્સ દેખાય છે આપણે ડાયરેક્ટલી ગેટ કરતા હતા. બટ ઇન ધ કેસ ઓફ 2 પાસ, after completing the first pass, we will get this type of code. This type of code એ કેવી રીતે જનરેટ થાય છે એ બધું જ હું એક્સપ્લેન કરીશ, બરાબર? અને બેનિફિટ શું છે એના એ બધું જ એક્સપ્લેન કરીશ કે આ એવરીથિંગ I will explain you. After that, after completing the first pass, we are having this type of code, and then we will go for second scan, or we can say second pass, and then we will get our machine code. After completing second pass, we will get this type of machine code. So how they are generating this type of code, so I will explain you. See what they are doing. First of all, what is start? So I have told you that start, then end, then LTORG, then origin, then equivalent. All are assembly directives. So we can say AD, that is assembly directives. Okay. So what they have mentioned here, assembly directives che, that's why they have mentioned here AD, that it is an assembly directive. After that, the code for that assembly directive, that is 1. See, the benefit શું છે આ બધું શું, why we have go for second 2 pass assembler, what is the benefit, એ હું તમને પછીથી સમજાવીશ. પહેલા આપણે એક્ઝામ્પલ જ ટ્રાય કરીશું ઓલવેઝ, કે જેથી કરીને જેમ સિંગલ પાસમાં તમને થિયરી ઇઝીલી એક્સપ્લેન થઈ ગઈ એ રીતે 2 પાસમાં બી એ જ રીતે આપણે ફોલો કરીશું કે પહેલાં ટ્રાય કરીશું એક્ઝામ્પલ સમજવાનો અને પછી એના પછી થિયરી પર જઈશું કે જેથી કરીને થિયરીમાં જે ન્યૂ વર્ડ્સ આવે છે તો દરેક વર્ડ્સને તમને એક્સપ્લેનેશન માટે આઈડિયા હોય. એન્ડ હાલ હું તમને જસ્ટ જનરલ આઈડિયા આપી રહી છું કે આજે તમારી જોડે આખું સ્લાઇડ છે એમાં શું લખેલું છે, વાય એ હું તમને પછી એક્સપ્લેન કરીશ. જસ્ટ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે વોટ ઇઝ ધ કન્ટેન્ટ. ઓકે, કેમ લખેલું છે એ બધું જ આપણે પછી એક્સપ્લેન કરીશું. હા, તો સમજીએ કે લખેલું શું છે. ઓકે, સો દેટ્સ વાય એડી મીન્સ assembler directive. તો સ્ટાર્ટ એ assembler directive છે એટલે અહીંયા શું લખેલું છે? AD લખેલું છે. ઓકે, ધેન અહીંયા દેખો આ જે ટેબલ છે આપણી જોડે assembler directivesનું, એમાં જુઓ સ્ટાર્ટ માટે કયો છે 01. આ ટેબલ્સ હશે તમારી જોડે એક્ઝામમાં. એન્ડ માટે છે 02, ઓરિજિન માટે છે 03. તો assembler directivesનું ટેબલ છે. સેમ વે ડિક્લેરેટિવ સ્ટેટમેન્ટ્સ માટેનું ટેબલ છે. ડીસી માટે 01, ડીએસ માટે 02. પછી આ આપણું જે મેમોનિક ઓપકોડ ટેબલ હતું તે,
આપણું મેમોનિક ઓપકોડ ટેબલ્સ જે છે તે. પછી આ આપણા રજિસ્ટર્સનું ટેબલ છે કે AREG હોય તો એનો ઇન્સ્ટ્રક્શન કોડ શું થાય, BREG હોય તો શું થાય એ વાળું. પછી આ ટાઈપની કન્ડિશન્સ સ્ટેટમેન્ટ હોય લાઈક લેસ ધેન ઇક્વિવેલન્ટ, ઇક્વલ ટુ, ગ્રેટર ધેન ઇક્વલન્ટ, એ એટ એની. તો આ કન્ડિશન્સ કહેવાય. એ કન્ડિશન્સના ઇન્સ્ટ્રક્શન કોડ શું છે તો એ બી અહીંયા લખેલું છે. તો આ જે ઇનબિલ્ટ ટેબલ હોય જે આપણે જનરેટ નથી કરવાના એ એક્ઝામમાં આપી દઈશ, યાદ રાખવાની જરૂર નથી. ઓકે, સો what they have done here, that start is one type of assembly directives. એટલે અહીંયા પહેલા એવું કોઈ AD લખ્યું છે, એનો ઇન્સ્ટ્રક્શન કોડ છે 1. that's why here they have written 1. okay, after that 200. so as we know that 200 is one type of constant value, so that's why they have written here the C for constant, and the value of 200, that is એ જે વેલ્યુ છે તે, that is 200. હા, and the main thing is કે આ ફર્સ્ટ પાસ પછી, after completing the first pass, તમે આ જે કોડ અચીવ કરો છો, આ કોડ જે છે તે આ વાળો અહીંયા જે દેખાય છે તે, એમાં એક બી એડ્રેસ નહીં હોય. એડ્રેસ અસાઇન થશે સેકન્ડ પાસમાં. આ જે ડેટા છે તમારા અહીંયા, એમાં એક બી એડ્રેસ નથી. ઓકે, none of this is a address. Address generate થશે after second pass. So don't get confused કે આમાં કોઈ જ એડ્રેસ આપણે અસાઇન કરવાનું નથી. એડ્રેસ અસાઇન કરવાની પ્રોસેસ આપણે સેકન્ડ પાસમાં કરીશું. હાલ આપણે એડ્રેસીસ અસાઇન નથી કરવાના. ઓકે, સો સેમ ફોર નેક્સ્ટ લાઇન માટે આપણે જોઈએ તો ચલો મૂવ આર. તો મૂવ આર, that is a imperative statement, that is IS. imperative statements મેં એક્સપ્લેન કરેલું. imperative statements કોને કહેવાય કે using some statements we are telling the assembler that you have to perform this type of task. We are giving the instruction to the assembler using this type of instruction, that is known as imperative statements. So move R, એની કેટેગરી છે IS. સો અહીંયા લખ્યું એ લોકોએ IS, અને એનો કોડ છે 4. તો મૂવ આર માટે એને આ રીતે કન્વર્ટ કરવાનું. એનો ક્લાસ અને એનો કોડ. ક્લાસ છે IS, એનો કોડ છે 4. AREG માટે 1 આવશે, તો અહીંયા 1 લખી નાખ્યું છે. આફ્ટર દેટ વી આર હેવિંગ ધ ન્યૂ લિટરલ. તો લિટરલ માટે L આવશે, એન્ડ એની ઇન્ડેક્સ મતલબ ફર્સ્ટ લિટરલ છે, દેટ્સ વાય અહીંયા શું લખેલું છે 1. ધીસ ઇઝ અ ફર્સ્ટ લિટરલ, દેટ્સ વાય અહીંયા લોકોએ લખેલું છે 1. ઓકે, લેટ્સ મૂવ નેક્સ્ટ મૂવ એમ. તો મૂવ એમની કેટેગરી પણ ઇમ્પરેટિવમાં જ આવશે, એટલે IS. મૂવ એમ માટેનો કોડ છે 5. યુ કેન સી, જો મૂવ આર માટેનો છે 4, મૂવ એમ માટેનો છે 5. ધેટ્સ વાય. તો ક્લાસ એન્ડ કોડ આ રીતે એને પેરમાં લખવાનું. ક્લાસ ઇઝ IS, કોડ ઇઝ 5. AREG ફરીથી અહીંયા 1 આવશે. નાઉ વી આર હેવિંગ અ ન્યૂ સિમ્બોલ. તો શું લખવાનું અહીંયા સિમ્બોલ ટેબલની અંદર, આનું સિમ્બોલ ટેબલ જો એ લોકોએ શું કર્યું છે કે આ જે સિમ્બોલ ટેબલમાં આપણે ડેટા ફિલ કરેલા છે તો એ કઈ ઇન્ડેક્સ ઉપર છે. તો સિમ્બોલ ટેબલમાં we are having the symbol A at index 4. We are having a symbol A at index 4. So that's why they have written symbol, that's why S at index 4.
સેમ ફોર લિટરલ. લિટરલ છે એટલે L અને લિટરલ ટેબલમાં એની ઇન્ડેક્સ છે 1 એટલે અહીંયા લખેલું છે 1. ઓકે, ધેન નેક્સ્ટ મૂવ આર માટે સેમ જ મૂવ આર છે એટલે ખાલી IS અને 4 આવશે, બાકીનું તો AREG માટે 1, A માટે સેમ S and 4. મૂવ આર ઇમ્પરેટિવ સ્ટેટમેન્ટ કોડ ઇઝ 4, CREG છે ધેટ્સ વાય અહીંયા 3 લખ્યું છે. નાઉ બી, તો બી ઇઝ અ ન્યૂ સિમ્બોલ, સો લેટ્સ ચેક સિમ્બોલ ટેબલમાં એની એન્ટ્રી ક્યાં છે. ધીસ ઇઝ અવર સિમ્બોલ ટેબલ. તો બી and index is 6, so that's why we will return here S and 6, S and 6. ઓકે, સો આ રીતે આપણે શું કરવાનું છે, પ્રોસેસને કન્ટિન્યુ રાખવાની છે. સો ઇન નેક્સ્ટ લેક્ચર આઈ વિલ શો યુ થ્રુ એક્ઝામ્પલ કે ફર્સ્ટ લાઇનથી લઈને એન્ડ સુધી how we are going through the process, how we will convert this data into this type of data after completing the first pass, કે ડેટા કેવી રીતે સિમ્બોલ ટેબલમાં સ્ટોર કરીશું અને કેવી રીતે આ ટાઈપના ઇન્ટરમીડિયેટ ડેટા, વી કેન સે ધીસ ઇઝ અ ઇન્ટરમીડિયેટ ડેટા, સો આ રીતે ઇન્ટરમીડિયેટ ડેટામાં કેવી રીતે કન્વર્ટ કરીશું, that we will see in the next lecture. We will directly start the example. Okay, તો અત્યારે ખાલી તમે સમજી લીધું કે ડેટા શું છે, and next lecture we will see how we are getting this type of data. Okay, so and એક વખત એક્ઝામ્પલ આવડી જશે પછી આ જે થિયરી છે કે પાસ 1માં શું થાય છે, પાસ 2માં શું થાય છે, ઇઝીલી તમને એક્સપ્લેન થઈ જશે. તો આપણે આજે આટલું જ રાખીશું. વી આર ઓલરેડી સિલેબસમાં આપણે આગળ જ ચાલી રહ્યું છે, સો લેટ્સ સ્ટોપ હિયર.